کرنے کی کہ جتنی بڑی تعداد میں یہاں کراچی کے شہری آئیں گے مشاعرہ سننے کے لیے، محظوظ ہوں گے اس سے، یہ بھی ایک ہسٹری پاکستان کی بنے گی کہ یہ بہت تعداد کے لحاظ سے ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوگا۔ میں پھر ایک دفعہ کراچی کی شہریوں سے، خواتین سے، طلباء سے، بچوں سے، سب سے اور فیملی سے گزارش کروں گا کہ وہ ساتھ میں تشریف لائیں اور یہ مشاعرے کو اٹینڈ کریں۔ رضا ہارون صاحب کی بات کریں۔ السلام علیکم آپ تمام صحافی حضرات کو۔ آپ نے سنا وزیر بلدیات کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ سعید غنی صاحب نے، وقار مہدی صاحب نے تفصیلات بتائیں۔ مارکہ حق کا جو اس کو نام دیا گیا ہے، ٹائٹل دیا گیا ہے، وہ جشن آزادی تو ہم ہر سال مناتے ہیں اور یوم آزادی ہر سال مناتے ہیں۔ اس سال آزادی کی جس جوش و جذبے کے ساتھ ہم منا رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ فتح ہے جو ہماری افواج نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری پاکستان نیوی نے بھارت کو بدترین شرمناک شکست دی ہے۔ جہاں ہم نے جنگی میدان میں یہ کامیابی حاصل کی، ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا پوری دنیا میں، اور پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہوا۔ تو اب ہمارا بحیثیت قوم، منیس القوم، اس جشن آزادی کے موقع پر یہ مارکہ حق منا کر ہم اپنی افواج کو، اپنی ریاست کو، اپنے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو، حکومت سندھ بلاول صاحب کی ہدایت کے مطابق، مراد علی شاہ صاحب کی پلاننگ کے مطابق حکومت سندھ آپ کے سامنے بیٹھی ہے، ہم اس عزت اور وقار کے جشن میں حکومت سندھ اپنا حصہ ڈال رہی ہے، انتظامات کر رہی ہے، اچھے انتظامات کر رہی ہے۔ تمام طبقات ہے جو بھی کھیل کے میدان میں ہو، سپورٹس ہو، مشاعرہ ادب کا کام ہے، اس میں ہر طرح سے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر، جو دعوت ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آئیں ہم سب مل کر جشن آزادی کو ایک تاریخی جوش و جذبے کے ساتھ منائیں، تاکہ مارکہ حق کی کامیابی کا جو آمیزش ہو گئی ہے جشن آزادی میں، اس کو ہم آ کے سیلیبریٹ کریں۔ تو سیلیبریشن کے لیے مشاعرے کا اہتمام عظیم اور بڑے خوبصورت شعر کہنے والے حضرات اس مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کلام جب شاعر پیش کرتا ہے تو اصل تو اس کو داد نہ ملے اور لوگ محفل میں سامنے نہ بیٹھے ہوں، تو وہ داد لینے کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں شریک ہو اور اس مارکہ حق کو، اس جشن آزادی کو، اس ماہ آزادی کو کامیاب بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مشاعرے کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ہوگا کہ مشاعرے کے اختتام پر آتش بازی ہو رہی ہے۔ علم آگاہی کے ایسے پروگرام میں آتش بازی کی ضرورت ہے۔ دوسرا، محکمہ ثقافت سینیٹر ٹاؤن سے حکومت کا کون سا محکمہ اس کے اخراجات کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جشن آزادی بھی ہے اور مارکہ حق کی خوشیاں بھی ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر بڑے ایونٹ کے اختتام پر آتش بازی ہم ضرور رکھیں، تاکہ خوشی کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور کئی پابندی نہیں ہے کہ اگر مشاعرہ ہوگا تو آتش بازی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جہاں بڑی تعداد میں شہری موجود ہوں تو وہاں ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ آتش بازی کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کل جو حیدرآباد میں کانسرٹ ہوا، اس کے اختتام پر آتش بازی ہوئی، مشاعرہ ہوگا اس کے بعد آتش بازی ہوگی، کراچی کا کانسرٹ ہوگا آتش بازی ہوگی، سکھر کا کانسرٹ ہو رہا ہے کل، وہ آتش بازی ہوگی۔ ہم لیزر لائٹ شو بھی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہم نے پھر شفٹ کر دیا مزار قائد پر۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مقامات پر مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں، اور ہر بڑے ایونٹ کے اختتام پر لوگوں کی تفریح کے لیے آتش بازی کا انتظام کیا گیا ہے۔ جہاں تک اخراجات کی بات ہے، اس میں بھی میں یہ بتا دوں کہ چونکہ یہ تھا تو جشن آزادی کا پورا پلان، اور اس میں ظاہر ہے جب آپ ملک کی آزادی کی خوشیاں منا رہے ہوں، مارکہ حق کی خوشیاں منا رہے ہوں، تو شاید پیسہ اتنا میٹر کرتا نہیں ہے، لیکن سندھ حکومت کے اخراجات ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ ہوئے نہیں ہیں۔ اس میں جو 13 اگست کا پروگرام ہمارا ہے نیشنل اسٹیڈیم کا، اس کو اسپانسر انڈس واٹر کر رہی ہے، جو ٹویٹا بناتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کا جو بڑا ایونٹ ہوا اس کو عارف حبیب گروپ نے جو ہے وہ اسپانسر کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے اور ایونٹس تھے، اس کو کراؤن گروپ آف کمپنی نے جو ہے وہ اسپانسر کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے آتش بازی کے جو ایونٹس ہو رہے ہیں، اس میں مختلف ہمارے دوست ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے نام جائیں، لیکن انہوں نے اخراجات اس کے بیئر کیے ہیں۔ تو یہ بھی جو مشاعرہ ہے اس میں کچھ تھوڑے بہت پیسے شاید سینیٹر ٹاؤن کے لگ جائیں، لیکن ابھی تک شاید وہ بھی نہیں لگے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کریں گے، اور حکومت سندھ کو اگر ضرورت پڑی تو ہم خرچ کریں گے۔ لیکن اس وقت تک کوئی، اگر آپ کو نظر آئے گا نا کہ جتنے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں کہ شاید اربوں روپے خرچ ہو گئے، کروڑ ہو گئے، آپ کو بعد میں جو ہم بتائیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے کم پیسوں میں اتنے بڑے پیمانے پر آپ نے ارینجمنٹ کیسے کر لیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ جشن آزادی کی تقریبات ہیں، مارکہ حق کی تقریبات ہیں۔ ہمارے صوبے کے وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ افورڈ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حیثیت دی ہے، تو وہ اپنا حصہ جو ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔
तो तमाम लोगों के ताउन के साथ ये बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। सिक्योरिटी एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा, कल के जो था कॉन्सर्ट हैदराबाद के अंदर, उसमें कुछ दिक्कत का वाक़या सामने आया, तो इसको आज स्पेशली जो अपना कराची का इवेंट है इसके लिए, और स्पेशली जो 13 अगस्त का इवेंट है, कैसे देख रहे हैं इसका अपना सिक्योरिटी मेजर्स? अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया कहना, सॉरी, इसमें हमारे साथ आर्ट्स काउंसिल कराची जो है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। ये तमाम जो बड़े इवेंट्स हैं उसको मुनक़िद करने में उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। देखिए, कराची का प्रोग्राम तो अब होना है, लेकिन जो हैदराबाद का इवेंट हुआ ना, उसमें जो मेरी इत्तलात हैं उसमें लाखों अफराद मौजूद थे, और जहाँ लाखों अफराद मौजूद हों और एंट्री फ्री हो तो वहाँ ज़ाहिर है कि थोड़ा बहुत ये इशू हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो इवेंट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। तमाम जो फ़नकार थे उन्होंने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। लेकिन कल अगर हमें कहीं कोई अपनी कोताही नज़र आई होगी तो उसको हम कोशिश करेंगे कि आज के मुशायरे में और कल जो सक्कर का प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम उसको दूर करें, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर होगा। इसीलिए मैं शहरियों से भी बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप आएँ, देखिए एंट्री फ्री है, कोई ख़र्चा नहीं है, आप आएँ, इंजॉय करें इसको, बजाय इसके कि हम कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जिससे दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ हो, जश्न आज़ादी का प्रोग्राम भी ख़राब हो। लेकिन हमारे यहाँ वॉलंटियर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी हमने की हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा किरदार है, वो इसके अंदर बड़ा ताउन कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से जो मुमकिन इंतज़ामात होते हैं वो हमने किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ ये कि आज का मुशायरा, बल्कि कल का सक्खर का इवेंट, उसके बाद जो कराची का इवेंट है वो बेहतर तरीके से हो जाएगा। और नेशनल स्टेडियम का हमें एडवांटेज ये है कि वहाँ चूँकि इंक्लोजर्स हैं, सारे पैक होते हैं, क्लियर, वो बड़ा तरीके से हो जाएगा। तो वहाँ का जो स्टेज का निज़ाम होगा वो बड़ा सिक्योर है, तो बस तरफ शायद कोई बड़ा प्रॉब्लम हमें नज़र आता नहीं है। बड़ी मेहरबानी। बड़े पैमाने पे इतने मतलब जोर से ये प्रोग्राम सरकारी तौर पे मना रहा है, तो हमें ये लगता है कि हम साबित करना चाह रहे हैं। दूसरी बात सर, बड़ा अच्छा इवेंट है, मानता है जश्न आज़ादी मानता है, लेकिन इसके दौरान भी खासतौर पर एमपीएस जैसी सियासी जमात को एक अलग ही राह चल पा रही है। वो उसको किस तरह देख रहे हैं कि कंबाइन एफर्ट भी कर सकते हैं? आप यहाँ बैठे हो, गवर्नर भी बैठा हो, क़यादत भी बैठे हो, देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि जश्न आज़ादी हर साल होती है और पूरी कौम मनाती है, हमें मनाना चाहिए। इस मरतबा वज़ीर आज़म की सतह पर, वफाकी हुकूमत की सतह पर मीटिंग्स हुई, और उसमें यह तय पाया कि वफाकी हुकूमत भी और तमाम सूबाई हुकूमतें भी जश्न आज़ादी की तकरीबात को इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से और तवील अरसे तक मनाएंगी, तवील समीज़ के 2 हफ्ते तक मनाएंगे, कि चूँकि हमें भारत के ख़िलाफ़ एक शानदार अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, जिससे पूरे मुल्क की जो इज़्ज़त है पूरी दुनिया में उसमें इजाफ़ा हुआ, और पाकिस्तान की सालमियत इतनी मजबूत नज़र आती है कि आज शायद दुनिया की कोई ताकत ये सोच भी न सके कि पाकिस्तान की तरफ कोई अटैक करे। तो ये इवेंट तो ज़ाहिर बनता है, और इस मरतबा जश्न आज़ादी को बेहतर तरीके से हमें मनाना भी चाहिए। लेकिन अब अगर बाकी सूबों ने उस अंदाज में इंतज़ाम नहीं किया, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो सवाल तो उनसे बनना है ना, हमसे तो नहीं होना चाहिए। सवाल उनसे होना चाहिए कि जब फैसला हुआ कि पूरी वफाकी सतह पर सूबों में मनाया जाएगा, हमने तो उसको लब्बैक कहा और हमने उसको सेलिब्रेट किया, और हमें कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, कौमी खुशी है, हमें मनानी चाहिए। जो दूसरी बात आपने कही, देखें, हमने पहले भी कहा, जब शुरू भी इसका किया, हमने कहा जी हुकूमत सिंध ये करना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इदारे हैं, जो करना चाहते हैं करें, हमारी जहाँ मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी मदद करेंगे। मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, गवर्नर सिंध भी अगर इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। हमें खुशी होती है कि कम से कम उन्होंने भी अवामी सतह पर जो है ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम सियासी जमातों को बुलाया और बुलाकर उनको दावत भी दी, और उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हुकूमत सिंध के नहीं है, ये प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के नहीं है, ये जितने इवेंट्स हो रहे हैं ये सूबा सिंध के लोगों के इवेंट्स हैं, पाकिस्तानियों के इवेंट्स हैं, आप तमाम लोग इसमें शिरकत करें। और तमाम जमातों ने हमें इस बात का यकीन भी दिलाया। और कल का जो इवेंट था हैदराबाद में, अगर आप मालूमात दें वहाँ से, वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, सिर्फ तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, आम शहरी उस इज्तिमा में मौजूद थे, उस कॉन्सर्ट में। हमारा जो मकसद था कि तमाम लोगों को इकट्ठा करें, एक छत के नीचे आ जाएं और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो हम हासिल कर रहे हैं। और जितनी बड़ी तादाद में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी कामयाबी है वो किसी सूरत में भी हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा एडिशन ये कर रही है, क्योंकि इसी मुकाम पे
उसको भाई बनने से कैसे रोकेंगे आप? नहीं, भाई बनना बुरी बात नहीं है यार, अगर वो भाई बनना चाहते हैं तो बनना चाहिए, हम सब आपस में भाई भाई हैं। थैंक यू जी। बने इंसान बने ठीक हो गया।